समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम जो षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही रही तार द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता आम पार्ट 1 डिस्कसन करथिले। मु पार्ट 2 आज डिस्कसन करमी। पार्ट 1 आम पर्यंत डिस्कसन करथिले उद्भिद एवं प्राणी मानकर श्रेणी विभाग। आज आम डिस्कसन करबा आस श्रेणी विभाग करवा। पिला माने कहि रखुची आपण माने बहुत मते कमेंट कर पार्ट टू सार पार्ट 2 पिला माने मु पार्ट 2 आनी पारुनी कहीं कारण मोर से जो जो क्लास करूची मोर कौन प्लेसमेंट ना माने गोटे निर्दिष्ट जगह ना जे मुझे क्लास करमी आउटा शांतशिष्ट जगह हो कि पिला माने मोर माइक ना आ मोर भी निर्दिष्ट जगह ना से मो क्लासटा टी आपको लेट्रे आसूँ आउे गोटे निर्दिष्ट जगह थी सीना मुझे क्लास करी एबे मु जोठी बसची मो चारि आखपाखर चढ़ेर शब्द कि लोकंर शब्द शुभुव मु चाहे पिलामानू केमती शिक्षाटा प्रदान करमी पिला माने किछि शिखिपारे। आउ चलतु क्लास टी आरंभ करवा। कौन रही आस श्रेणी विभाग करवा। श्रेणी विभाग माने कौन आम जानी आमर भी श्रेणी अच्छी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी आम श्रेणी बाय श्रेणी विभाग जमी आम अच्छु सेमती विभिन्न विभिन्न उद्भिद और प्राणी मानकर श्रेणी विभाग आम करवा। सी कौन कही उद्भिद और प्राणी मानकर फोटो संग्रह कर एटा आपण मान कार्य रहिबो। पुराणा पत्रिका खबर कागज चार्ट एवं अन्यान्य उत्सर से फोटो काटी रख ए फोटो गुड़ी भिन्न भिन्न कार्ड अठा लगाई रख। से कही विभिन्न प्रकार प्राणी हो विभिन्न प्रकार गछ हो विभिन्न प्रकार पत्र हो आपण तांको आनी गोटे कार्ड रे सेटा माने इठा लगे रखिबे। से कथा कही ए कार्य रही आपण से जो जो आपण जो कार्य रही से कहगला जे तुम्हें देखी आश्चर्य हेब जे विभिन्न दलर द्वारा प्रस्तुत आधारित भिन्न भिन्न हो पारे। या पछरे कौन कारण रही तुम भावुज मैंने आपण मैंने जो पत्र आणले गोटे पत्र आणले सबुज गोटे पत्र आणले जो नाली गोटे पत्र आणले हलदिया ए विभिन्न प्रकार पत्र रंग कौन पे बदलुची यहीटा आपण देखी आश्चर्य हेबे। से कथा ये कहुई विभिन्न शिक्षार्थी श्रेणी विभाग करने भिन्न भिन्न साधारण वैशिष्ट्य को चयन करी पारंती। से कौन कहला विभिन्न शिक्षार्थी माने आपण मानू कहुचे आपण विभिन्न प्रकार श्रेणी विभक्त चयन करें जेपरी कौन जेपरी उद्भिदर उच्चता को श्रेणी विभाग आप आनीपारे उद्भिदर फूल कौन पे धरे ना उद्भिदर पतर भाव कौन पे रुए यहीपरि विभिन्न प्रकार आपण उद्भिद आनीपारे। ये गोटे आम एग्जाम्पल देखी 2.2 चित्र देखी से चित्रटा रहा से चित्रटा यहीटा रहा जो 2.2 आम चतुर्पार्श्व थी विभिन्न प्राणी पर्यवेक्षण आपण मैंने यहीपरि करेंगे। प्रथम गार टाणिबे गार टाणी सारापर विभिन्न प्रकार घर एमती घर करेंगे घर करके लिखिए प्रथम प्राणी नाम स्थानीय नाम बासस्थान खाद्य चलन शैली अन्य कौन पर्यवेक्षण एवं वैशिष्ट्य प्राणी मानकर नाम स्थानीय नाम कौन ना काऊ काऊ कौटी रुए बासस्थान गछ खाद्य कौन खाए कीट पतंग चलन शैली कौन उड़े आउ चले या थंटर काठीकुटा निए पिंपुड़ी माटी और गातर रुए पत्र मंजी कीट पतंग खाए 6टी गोड़ यहीपरि विभिन्न प्रकार आम आपण मैंने श्रेणी विभाग करें। यहीपरि आपको एग्जाम्पल दि जाए आपण मैंने यहीपरि श्रेणी विभाग करें। तापर आसला कौन प्राणी माने ये भल से देखते पिला माने प्राणी माने कौन खाती प्राणी माने कौन खाती केउठी रुहती सेमानक रंग एवं सेमानक किपरि चलन प्रचलन करती इत्यादि विभिन्न वैशिष्ट्य आधार में तुम्हें प्राणी मानकर श्रेणीभुक्त कर श्रेणी विभागर गुरुत्व कौन माने से कहला प्राणी माने कौन खाती केउठी रुहती एमानक रंग किपरि यहीपरि आपण माने श्रेणी विभक्त करेंगे। काउर रंग कला सी रुए गछ उपर कौन खाए कीट पतंग कौन खाए ना थंटरे यहीपरि विभिन्न प्रकार आपण माने चतुर्पार्श्व देखुवा जहाँ आपण ताकू अध्ययन करी एमती बॉक्स चिन्ह करी एमती एमती बॉक्स चिन्ह करी आपण एठी लिखी शिक्षक मानू देखी पारे। यहाँ बुझेगा तो पिला माने मु सब वीडियो फास्ट रु आ लास्ट पर्यंत कहे आपन को भलरे बुझाइक चाहे यदि आप कौटी बुझीपार ना ताले मते कमेंट जनातु मु फेर गोटे वीडियो ये विषय आनमी। माने एबे देखिबा आमे उद्भिद गुड़िकर किपरि श्रेणी विभाग करवा। उद्भिद मानकर श्रेणी विभाग करवा कौन एटा कहया पूर्व एटा पढ़िया पूर्व कही रखुची पिला माने एटा बुझी पारछन आपण बुझी जदि न पारछन मते कमेंट जणातु मु चेष्टा करमी आपण मानकु बुझिया पई। उद्भिद गुडी को किपरि श्रेणी विभाग करिवो केमिति करिवो ना देखो भल से सुनो विभिन्न प्रकार उद्भिदर कांड पत्र
ଫୁଲ ଆଦି ଅଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉନ୍ନତା ଥିବାରୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ହଁ, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହଳଦିଆ, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧଳା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉନ୍ନତା ଦେଖିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କଠିନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରର ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଏବଂ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ 2.3ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇ ବା ଉଚ୍ଚତା ବା କଠିନତା ଆପଣମାନେ ଆକୃତିରେ, ରଙ୍ଗରେ ଏହା କିପରି ଦେଖିବେ ନା 2.3ରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି 2.3 ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଗେ ମୁଁ ବହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇଦେମି ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଥିବ ସେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଏଇଠି ସେ କହିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଏକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକାର ଆଧାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଳ୍ମବୁଦା ଏବଂ ଗଛର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୁଳ୍ମବୁଦା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଗଛ, ମୁଁ କହିମି ଗଛ ହେଲା ଯାହାର ଯିଏ ମାଟିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବ ଆଉ 6 ମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ, 6 ମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ, ତା'ର ଅନେକ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଳ୍ମବୁଦା କହିଥାଉ, ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଛ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯାହାର ଗୁଳ୍ମବୁଦା କ'ଣ 6 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିବ, ମାଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ଥିବ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଖା ଥାଇ ମାଟି ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଳ୍ମବୁଦା କହିଥାଉ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଖାଲି ବୁଝେଇଦେଲି। ଆସ ଉଦ୍ଭିଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 2.3ରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ଆଉ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାରିତ କରିବା ବା ବିଭାଗ କରିବା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ 2.3 ଆଇଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଥମେ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା, ଗଛର ନାମ, ଉଚ୍ଚତା, କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି, ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ମାନେ ବଡ଼, ଛୋଟ ବା ଲମ୍ବା, ମାନେ ବଡ଼ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅଛି। ସବୁଜ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଆଉ କୋମଳ ନା ଶକ୍ତ, ମୋଟା ନା ପତଳା, ମାଟିର ନିକଟରେ ନା ମାଟିର ନିକଟରେ, ଡାଳ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନା ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଗଛର ନାମ ହେଲା ଆମ୍ବ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତାରେ କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ମାଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। କୋମଳ ନା ଶକ୍ତ? ସିଏ ଭାରି ଶକ୍ତ। ଆମ୍ବ କ'ଣ କୋମଳ କି? ତାକୁ ଭାରି ଶକ୍ତ। ମୋଟା ନା ପତଳା? ମୋଟା। ମାଟିର ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ସେ 6 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି 6 ମିଟରରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ ଗଛ କହିବା। ଆଉ ସିଏ ଡାଳର ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ହଁ ତା ଡାଳ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ? ଗଛ କହିଲି ନା? ହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବରରେ ଗୋଲାପ। ଗୋଲାପ କ'ଣ? ମଧ୍ୟମ, ଅଧିକ ଉଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ଅଧିକ ତଳୁଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। ସିଏ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ। କିଛି କିଛି ଗୋଲାପ ଶକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଗୋଲାପ ମାନେ କୋମଳ ଥାଆନ୍ତି। ତା ପତଳା, ତା ଯେଉଁ ମୋଟା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ପତଳା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ? ମାଟିର ନିକଟରେ। ହଁ, ମାଟିର ନିକଟରେ। ମଧ୍ୟମ। ଗୋଲାପ କ'ଣ? ଛୋଟ ମାଟି ନିକଟରେ, ମଧ୍ୟମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦା ଆକାରର। ଆଉ ଟମାଟୋ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଟମାଟୋ କ'ଣ? ଛୋଟ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, କୋମଳ, ପତଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ? ମାଟି ନିକଟରେ ନା ମାଟି ନିକଟରେ? ହଁ, ମାଟି ନିକଟରେ। ତା'ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ଶାଖା ତଳକୁ ନଇଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁଳ୍ମ କହିବା। ଗୁଳ୍ମ କ'ଣ? 6 ମିଟର ତଳକୁ ଥିବ, 6 ମିଟର ତଳକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ଥିବ, ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଶାଖା ନଇଁ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଳ୍ମବୁଦା କହିଥିବ। ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲା କ'ଣ ଲେଖିଲା? ତୁମେ ଗୁଳ୍ମବୁଦା ଓ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ? ସାଧାରଣ 2.3ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଗୁଳ୍ମବୁଦା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ କରିବେ। କିପରି ଗୁଳ୍ମବୁଦା ରହିଲା, କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ରହିଲା। ମୁଁ ବି କହିଦେଲି ଗୁଳ୍ମବୁଦା କଉରା, ବୁଦା କେମିତି, ଗଛ କାହାକୁ। ଏଇଠି ଲେଖିଲା ଯେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ, ମୋଟା, ବାଦାମୀ ଏବଂ କଠିନ ଡାଳ ଥାଏ।
ତାକୁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଓ ମାଟିରୁ ଦୂରେଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଡେଙ୍ଗା ବା ତାଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ବା ମୋଟା ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡାଳ ଯେଉଁ ମାଟିଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ବ ଗଛ 2.3ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେମିତି ବୁଦା ଆକାର ରହିଛି, ଝଙ୍କାଳିଆ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଦା କହିବା। ଇଏ ଗୁଳ୍ମ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଖା, ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ରହିଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଶାଖା ତଳକୁ ଯାଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ହେବ, ମୁଁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ 2.5 କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ତାପରେ 2.6 କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି କହୁଛ ପଢ଼ିଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝିଦେବା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଦେଖ, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବାଦାମୀ କାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯାହା ମାଟିର ବହୁତ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଏହାକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ବୁଦା କ'ଣ ନା କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ହୋଇନଥିବେ ବା ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟମରେ ଥିବେ, ତାର ବାଦାମୀ କାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯାହା ମାଟିର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥାଏ। ଏହି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ନୁହେଁ। ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଦା କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲାପ ଗଛ। ବୁଦା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିବ, ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ମେଞ୍ଚେ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ 2.3ରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଲାପ ବୁଦା ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଠି କହିଲା ଯେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ କୋମଳ ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟମାଟୋ ଗଛ। ସେ କହିଲା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ବା କୋମଳ ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେକ ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଥିବ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେକ ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଥିବ ତାର କ'ଣ ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ଥିବ, ମାନେ ତା ଯେଉଁ ଡାଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ସବୁଜ କାଣ୍ଡର ଥିବ, ସିଏ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ବା 6 ମିଟରରୁ ତଳକୁ ଥିବ, 6 ମିଟର ତଳକୁ ଥିବ, ତାର ମୂଳ ଗୋଟିଏ ନରମ କୋମଳ କାଣ୍ଡଟେ ବାହାରିଥିବ, ତାର ଝଙ୍କାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବା ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା କେତେକ, ଏଠି ଲେଖିଲା, ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଯେତେକ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ସେ ଅନ୍ୟର କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲତା କହିବା। କାରଣ ନା ସିଏ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ନ ନେବେ ସିଏ ଗଳି ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ରହିବ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି କେତେକ ଲତା, ଆଉ କେତେକ ଲତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିନା ଆଶ୍ରୟ ମାଟିରେ ମାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଏହା ବିନା ଆଶ୍ରୟ ମାଟିରେ ମାଡ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଆସ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ମାଟିଆଳୁ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ସିଏ ତାର ନିଜେ ମାଟିରୁ ବଢ଼େ। ନିର୍ମୂଳି ଲଟା କ'ଣ, ସେ ମାଟିରୁ, ତାର ଗୋଟେ ମାଟି ଅଛି କି ନା, ସେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ପକାଇଦେବ, ସେ ଗଛର ଏନର୍ଜି ଇଏ ଆବଜର୍ବ କରିଦେଇକି ଇଏ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଦେଖିବ ଯେଉଁ ନିର୍ମୂଳି ଲଟା କେମିତି ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଫିକା ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଆପଣ ସେ ଦେଖିବେ ସିଏ ମାଟିରେ ତାର ନାହିଁ, ସିଏ ଆପେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ରହିକି ସିଏ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଟା ମାଟିରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ କହିଥାଉ। ମାନେ ଆଶ୍ରିତ କାହାକୁ? ନିର୍ମୂଳି କହିଥାଉ। ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ମାଟି ତଳୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲତା କହିଥାଉ। ଲତାରେ ଯାଏ, ନିର୍ମୂଳି ଗୋଟେ ଲତାରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଠ କ'ଣ କହୁଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ମାଟିରୁ ମାଡ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ସେ ଲତା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଆଶ୍ରିତ ବିନା ଆଶ୍ରିତ କ'ଣ, ମାନେ ପରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ, ପରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ କାମଟି କରିଥାଏ, ପରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ନିର୍ମୂଳି ଲଟା ପରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବିନା ଆଶ୍ରିତ କ'ଣ, ଯେମିତି ମାଟି ଆଳୁ ହେଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲତା, ଯେଉଁ ମଟର ଛୁଇଁ ଲତା, ଇଏ ସବୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି।
ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆସ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଚାଲ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆସ ତୁଳନା କରିବା। ଚାଲ ତୁଳନା କରିବା, କିଏ କେତେ ମୋଟା କିଏ କେତେ ପତଳା। ମାନେ ମଜା କରୁଥିଲି, ମଜା ମସ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କିଏ ପତଳା କିଏ ମୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛ କି? ସେ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆଣିଥିବ ତାର ଆକୃତି ଗଠନ ଦେଖ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ଆକୃତି ସମାନ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି କରିଛି ଆମ ବଗିଚାରେ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋର ମାଇକ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ ଗଛର ପତ୍ର ଅଲଗା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରହିଛି, ଓଉ ଗଛର ପତ୍ର ଅଲଗା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ରହିଛି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ତ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। ମାନେ ଆର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିନ୍ୟାସ ଅଛି। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ବିନ୍ୟାସ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ସାମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ମାନେ ଇଏ ସମାନ୍ତରରେ ବିନ୍ୟାସ ଯାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ରର ସମାନ ଭାବରେ ବିନ୍ୟାସ ଯାଇଛି। ଆର କ'ଣ? ଏମିତି ଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଏମିତି ଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଏମିତି ଯାଇଛି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲକା ଶିରାରେ ଯାଇଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତ ଆକାରରେ ବିନ୍ୟାସ ଯାଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ରର। ଆଉ ଏଟା କ'ଣ? ସମାନ୍ତ ସାରଳା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଘାସ ପତ୍ର। ଇଏ ସମାନ୍ତ ଶିରା, ଇଏ ବି ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା, ଗୋଟିଏ ଶିରାର ଇଏ ବିନ୍ୟାସ ବି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇଛି। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଏକ ମୋଟା ମଧ୍ୟମ ଶିରା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ପରି ଶିରା ଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯେଉଁ ଶିରା ବା ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା, ମାନେ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଭଳିଆ ବୁଣି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଲକ ଶିରା କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଶିରା ଏକ ସମାନ ରେଖାରେ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ? ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଥରକରେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେମି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗାଇକି ପଳେଇମି। ଗାଁଣ ପାଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ପାଲାରେ ଯେମିତି ଗାଁଣ ଗାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇମି। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ମୋ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି ମୁଁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଆଣିମି। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି, ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ସିଏ ଏଠି ଦେଖିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଲା? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ? ଏବେ ଆସ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଅଛି କି? ଏହି ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, କହି ରଖୁଛି। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ରହିଲି। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼େଇମି ମୁଁ ତାର ବି ହୋମୱାର୍କ ଦେମି। ଆପଣ ଠକ ଦଳ ଠକିବେ ମୋତେ। ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠଟା ଆଦାୟ କରିମି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେମି, ଏବେ ନୁହେଁ, ମାନେ ବିଷୟ ସରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେମି। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆନ୍ସର କରିକି ଦେବେ। ଏଇ ବହିରୁ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିମି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ମୁଁ ଏଭ୍ରି କନସେପ୍ଟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କେମିତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର, ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସିରେ ରଖିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ରଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିର କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଜିକେର ବି କିଛି ପାର୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗଣିତର ଲସାଗୁ, ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶାଣ ଏହିପରି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେମି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।